हाँ जी स्टूडेंट्स वेलकम करते हैं तुहाडा तूर स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल दे विच। इस वीडियो दे विच स्टूडेंट्स आपां 12th क्लास दे जिहड़े कि इंग्लिश सब्जैक्ट दे लई जनरल इंग्लिश ऑल स्ट्रीम दे लई जिहड़े कि सैक्शन ए इंटैंसिव स्टडी दे जिहड़े 8 चैप्टर ने, इन्हां 8 चैप्टरां दे विचों हर चैप्टर चों जिहड़े मेन क्वेश्चनस बनदे ने ओह आपां इस वीडियो दे विच करांगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस। ठीक है, सो इस तो अलावा मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदी हां कि आपां ने सारे चैप्टर्स शॉर्ट लॉन्ग, ठीक है, वैरी शॉर्ट, इंपॉर्टेंट ईमेल्स, इंपॉर्टेंट किस तरीके नाल तुसीं ईमेल वाली वीडियो अगर तुसीं एक बार वॉच कर ली तो तुसीं कदे नहीं भुल्लोगे कि किवें ईमेल बनाउणा। ठीक है, ते रिमूव टू टोटली ग्रामर दा पोर्शन सारा ऑलरेडी अपलोड कीते होए ने तुसीं जिहड़ी कि 12th क्लास इंग्लिश जनरल इंग्लिश ਉਹ ਵਾਲੀ प्लेलिस्ट ਨੂੰ वॉच करो तो इंग्लिश ग्रामर ਦੇ ਲਈ +1 ਤੇ +2 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ग्रामर ਦੀ ਅਲੱਗ ਸੈਪਰੇਟ प्लेलिस्ट है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ वॉच ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਚੈਪਟਰਸ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है, तो ये आप इंटेंसिव स्टडी के जोड़े कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करांगे हर चैप्टर की। तो ये मैं तुहानूं दसदी हां कि किवें तुसीं किन्ने चैप्टर करने ने अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तुहाडे एग्जाम दे विच आउणगे सैक्शन ए दे विचों सैक्शन ए 8 चैप्टर ने, 8 चैप्टरां दे विचों तुहानूं 5 क्वेश्चन आउणे ने, 5 दे विचों यू कैन अटैम्प्ट एनी 3, तुसीं कोई 3 करने होणगे ते हर क्वेश्चन किन्ने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। सो ये लिए तुसीं किन्ने क्वेश्चन याद किन्ने चैप्टर मतलब कि ज़्यादा तुसीं पहले 5 भी कर सकते हो, बट अगर आप पहले 5 दे विच आपां नूं थोड़ा ज़्यादा रिस्क लगदा तो पहले या तो 6 चैप्टर कर लो, क्योंकि अगर पहले तुसीं 6 चैप्टर कर रहे हो, सपोज तुसीं पहले 6 चैप्टर कीते ने, एग्जामिनर ने लास्ट दे विचों पाते, लास्ट 6 दे विचों पाता, तां भी तुहाडे कोल जिहड़े कि 4 चैप्टर होणगे जिन्हां दे विच तुसीं आराम नाल अपने आंसर दे सकते होवोगे। ठीक है, तुसीं कोई 5 भी कर सकते हो। अगर सपोज तुसीं पहले 5 कीते ने तो एग्जामिनर ने अगर लास्ट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਚੋਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੈप्टर ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਲਾਸਟ 5 ਕਰ ਲਓ। ठीक है, ज़्यादा पहले 5 ਜਾਂ लास्ट 5 जिमें तुहानूं ठीक लगदा, तो मैं ज़्यादा प्रैफर कर रही कि ज़्यादा पहले 6 ਜਾਂ लास्ट 6 तुसीं ये करो, उहनां नाल आराम नाल तुहानूं क्वेश्चनस जिहड़े कि क्योंकि चैप्टर अपने कोल 8 ने तो क्वेश्चन आपां नूं 5 आउणे ने, हर चैप्टर 'ਚ एक क्वेश्चन जाऊगा ही जाऊगा, क्योंकि एवें हुंदा हर चैप्टर 'ਚ एक क्वेश्चन जाना होगा। तो इस तो इलावा क्वेश्चन ये भी तुहानूं दस्सिया होया कि क्वेश्चन के नाल दूजा क्वेश्चन जिहड़े कि टैग होके आउंदा हुंदा, 2 क्वेश्चन जिहड़े कि कंबाइन करके आउंदे ने। हाँ, हो सकदा जिहड़े कि कल्ला भी क्वेश्चन आ जाए, बट ज़्यादातर जिहड़े कि क्योंकि क्वेश्चन अपने तुसीं भी देखदे हो कि इंग्लिश दे विच जिहड़े आंसर्स ने बहुत ज़्यादा छोटे ने, सो इन्हां नूं कई बार कंबाइन करके भी जिहड़े कि क्वेश्चनस बन जांदे हुंदे ने। सो आई होप तुसीं समझ गए होंगे हुण तुसीं किवें जिहड़े कि अपने इन्हां चैप्टर्स करने ने। मैं इस वीडियो दे विच 8 ਦੇ 8 चैप्टर करवाऊँगी, जो तुसीं जिवें तुहानूं ठीक लगदा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ क्वेश्चन है जिहड़े कि चैप्टर्स अपने याद कर सकते हो। सो हर चैप्टर ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ क्वेश्चन आंसर समझा के याद करांगे। ਤੇ स्टूडेंट्स वीडियो ਨੂੰ लाइक ਤੇ शेयर जरूर करना, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ कि शेयर करा करो। सो चैनल ਨੂੰ जरूर सबसक्राइब करो अगर तुसीं नहीं किया होया। हाँ जी, फस्ट चैप्टर अपना हसनस अटेंडेंस प्रॉब्लम। हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम ये तो बहुत ज़्यादा जिहड़े कि आपां कह सकते हैं ईजी भी है तो फस्ट चैप्टर भी है। तो इन्हां दे जिहड़े कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, वो भी तुसीं वॉच कर सकते हो। करैक्टर स्कैच किस चैप्टर का करैक्टर स्कैच इंपॉर्टेंट है, किस दे थीम इंपॉर्टेंट है, तो किवें तुसीं करना वो भी सारा समझाया होया। वट इज़ अ नरेटर प्रोफैशनस, नरेटर का की प्रोफैशन से, नरेटर हुंदा राइटर भाव कि लेखक। ठीक है, जो इस चैप्टर दे विच सुधा मूर्ति जिहड़े कि राइटर है उसका की प्रोफैशन सी, की कीता सी। द नरेटर वॉज अ टीचर ऑफ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन एट अ कॉलेज इन बैंगलोर दे विच जिहड़ा कंप्यूटर एप्लीकेशन का जिहड़ा कॉलेज सी उस दे विच टीचर सी जिहड़े कि नरेटर सुधा मूर्ति। इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, सैकेंड भी, वाई वॉज द हसन नॉट नोटिस्ड बाय द टीचर इन हर क्लास। जिहड़े कि हसन क्यों नहीं नोटिस दे विच आउंदा सी उहदे टीचर दे द्वारा क्लास दे विच। बिकॉज हसन वॉज हार्डली एवर प्रेजेंट इन द क्लास। बिकॉज क्योंकि जिहड़ा हसन सी ओह बहुत ही घट क्लास दे विच प्रेजेंट हुंदा सी।
ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਈਟਰ ਨੇਮ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4th ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਵਾਈ ਵਰ ਹਸਨਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਾਲ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਹਸਨ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 4th ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਇਰੈਗੂਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਰੈਗੂਲਰ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਸਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਰੈਗੂਲਰ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਥਰਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਸਟ ਰੀਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜੇ। ਵਾਈ ਵੁੱਡ ਦਾ ਨਰੇਟਰ ਰੈਂਡਰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਟੂ ਹਸਨ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ, ਹਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਗਡ ਹੀਜ਼ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਪੋਲਾਈਟ ਮੈਨਰ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਗਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। 5th ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਡੂਰਿੰਗ ਵਿਚ ਡੇਜ਼ ਵੁੱਡ ਹਸਨ ਆਫਟਨ ਸ਼ੋ ਅਪ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਨ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੈਨ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵੈਨ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੂਰਿੰਗ ਦਾ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਡੂਰਿੰਗ ਦਾ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ and exams। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इन विच सिटी हसन गॉट हिज कंप्यूटर एजुकेशन एट कॉलेज, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਸਨ ਗॉट ਹਿਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਟ ਅ ਕਾਲਜ ਇਨ ਬੰਗਲੌਰ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਗਲੌਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਸਨ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਨ ਗॉट ਹਿਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਟ ਕਾਲਜ ਇਨ ਬੰਗਲੌਰ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ 6th ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਟ ਹਸਨਸ ਮਦਰਸ ਪਲੇ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ। ਸ਼ੀ ਟੋਲਡ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ ਡੈਟ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟਾਕ ਟੂ ਹਸਨ ਹਾਰਡਲੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 7th ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਫਰੂਟਲੈਸਲੀ, ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਸਫਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ। ਫਰੂਟਲੈਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਨਿਸਫਲ ਹੋਣਾ, ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ। The parent teacher meeting and fruitlessly because they could not decide how to correct Hassan। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫਾਸਟ ਰੀਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਫਾਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Because they could not decide how to Hassan correct, because they could not decide how to Hassan correct। ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਸਨ ਹੂ ਵਰ ਨਰਡਸ, ਹਸਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਜੋ ਟਿਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਹਸਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਰਡਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਸਨ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਰਡਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਰਿੰਗ ਤੇ ਸਟੂਪਿਡ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਫ ਹਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ। ਵੈਨ ਹੀ ਮੈਟ ਹਿਜ਼ ਟੀਚਰ ਆਫਟਰ ਸੈਵਰਲ ਈਅਰਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਕੀ ਸੀ ਹਸਨ ਦੀ। ਹਸਨ ਵਾਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਆਫ 35 ਈਅਰਸ, ਹਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫੈਟ, ਤੇ ਉਹ ਪਲੰਪ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਲਡ ਹੈਡ ਐਂਡ ਨਾਟ ਸਮਾਰਟਲੀ ਡਰੈਸਡ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਰੈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਾਊ ਡਿਡ ਹਸਨ ਸਟੱਡੀ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਕਾਲਜ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਸਟੱਡੀਡ ਓਨਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਹਸਨ ਸਟਾਰਟ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਪਰੇਟਲੀ, ਹਸਨ ਨੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹਸਨ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ही स्टार्टड लिविंग सैपरेटली बिकॉज ऑफ हीज क्रूएलसम नेचर, क्योंकि ਉਹਦਾ ਝਗੜਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਵਟ ਮੇਡ ਹਸਨ ਫੀਲ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਐਜ਼ ਹੀ ਲੈਫਟ ਦਾ ਨਰੇਟਰਸ ਆਫਿਸ, ਤਾਂ ਹਸਨ ਨੇ ਕੀ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਰੇਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਫਿਸ ਛੱਡਿਆ। ਹਸਨ ਫੈਲਟ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਐਜ਼ ਦਾ ਨਰੇਟਰ ਟੋਲਡ ਹਿਮ ਡੈਟ ਹੀ ਕੁਡ ਚੇਂਜ ਹਿਜ਼ ਹੈਬਿਟਸ, ਜਦੋਂ ਹਸਨ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਕੁਡ ਚੇਂਜ ਹਿਜ਼ ਹੈਬਿਟਸ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੈਬਿਟਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਬਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁੱਡ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟਿਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਵਟ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਨਾ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਫਿਲਿਪ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਿਕਮ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਵਟ ਡਿਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਲਿਪ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਫਿਲਿਪ ਲਰਨ ਵਾਇਲਨ ਕੁਇਕਲੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਜਲਦੀ ਵਾਇਲਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫਿਲਿਪ ਵਾਜ਼ ਟੈਲੈਂਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸੀ, ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਈਜ਼ਰ ਟੂ ਲਰਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਅਗਲਾ ਥਰਡ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਫਿਲਿਪ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਟਰਬਲ ਔਨ ਦਾ ਡੇ ਆਫ ਦਾ ਕੰਸਰਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕੰਸਰਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਹੀ ਗੋਟ ਇਨਟੂ ਟਰਬਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਵੇਅਰ ਅ ਲਾਰਜ ਸ਼ਰਟ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਾ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਰਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਟ। ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਸ਼ਰਟ, ਲੰਬੀ ਸ਼ਰਟ ਉਹਦੇ ਪਹਿਨਾਤੀ ਸੀ ਪਿਨ ਅਪ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਉਹ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੰਬੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਟ ਫੈਲ ਅਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੰਬੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਨ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਦੈਨ ਉਹ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹਾਊ ਡਿਡ ਫਿਲਿਪ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਕਲੀਨ ਸ਼ਰਟ, ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਿਪ ਗੋਟ ਇਟ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰਸ ਵਾਈਫ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰਟ ਲਈ, ਮਿਸਿਸ ਸਪੋਟਾ ਤੋਂ। ਸ਼ੀ ਫਿਟਡ ਦਾ ਸ਼ਰਟ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਬੋਡੀ ਵਿਦ ਪਿੰਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਪਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿੱਟ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਫੋਰਥ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਫਿਫਥ ਵੀ। ਵਟ ਮੇਡ ਦਾ ਕੰਸਰਟ ਆਫ ਅ ਫਲੋਪ ਸ਼ੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਕਿਵੇਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਲਿਪਸ ਲਾਰਜ ਸ਼ਰਟ ਫੈਲ ਅਵੇ, ਫਿਲਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜ ਸ਼ਰਟ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਸ਼ਰਟ ਸੀ, ਉਹ ਡਿੱਗੀ। ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਬਿਗੇਨ ਟੂ ਲਾਫ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਲਿਪ ਫੋਰਗਟ ਵਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ, ਤੇ ਫਿਲਿਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਰੇ ਕੀ ਪਲੇ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਹੀ ਰਸ਼ਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਜ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Then sixth question, what did Philip take up after his failure on the concert stage, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਲਿਪ ਸਟਾਰਟਡ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਅ ਬੇਕਰੀ, ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਵਾਈ ਕੁਡੰਟ ਫਿਲਿਪ ਵਰਕ ਐਟ ਅ ਬੇਕਰੀ, ਫਿਲਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। He preferred to a death, he preferred death to trying work at a bakery, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਿਜ਼ ਵਰਕ in bakery was very trying, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਿਜ਼ ਵਰਕ
in bakery because his work in bakery was very trying क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट वाला काम सी। मैं इसे दोबारा भी लिखता, तुसीं इहनूं भी देख सकते हो, ठीक है। अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 8 वाला, तुसीं जस्ट रीड करना। वाई डिड फिलिप फादर टेक हिम फॉर अ वॉक, ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਟੇਕ ਫਿਲਿਪ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਦਾ ਮੈਰੀਨਾ ਬੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਰੀਨਾ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਫਿਲਿਪ ਲਰਨਡ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਅ ਸਰਕਸ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕੁਐਸਚਨ 9th ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਫੁਸਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਲੀਡਰ ਆਫ ਅ ਬੈਂਡ ਇਨ ਅ ਸਰਕਸ told Philip to work in a travelling circus as he could play on the violin very well and have a very good life। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਰੀਨਾ ਬੈਂਡ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਸਰਕਸ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਇਲਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। अगला नंबर 10 वाला वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ वाज फिलिप सक्सैसफुल एज द लीडर ऑफ अ मैरीना बैंड, तो मैरीना बैंड के लीडर के तौर पर फिलिप किमें सफल होया। एज द लीडर ऑफ मैरीना बैंड ही बिकम नोन एज द मार्च किंग। ही कंपोज्ड अ फेमस वेस्टिंगन पोस्ट एक न्यूज़पेपर है, ठीक है। मैरीना बैंड के नेता रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਰਚ ਕੰਪੋਜ਼ਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਸਟਿੰਗਨ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ, ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ, ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦਾ ਪੂਅਰ ਫਾਰਮਰ ਬਾਈ ਦਾ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਦੁਆਰਾ, ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਅਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵਾਜ਼ ਡੈਟ ਹੀ ਵੁੱਡ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਡੈਬਟ ਇਫ ਹੀ ਕੁਡ ਮੈਰੀ ਹੀਜ਼ ਡਾਟਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਹੈਪਨਡ ਇਫ ਦ ਗਰਲ ਹੈਡ ਸਿਲੈਕਟਡ ਅ ਬਲੈਕ ਪੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਪੇਬਲ ਗੇਮ। ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਲੈਕ ਪੇਬਲ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਪੇਬਲ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਦਾ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਵਾਈਫ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਈਫ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਹਰ ਫਾਦਰਸ ਡੈਬਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਰਿਟਨ ਆਫ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਟ੍ਰਿਕ ਡਿਡ ਦਾ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਕਨਿੰਗਲੀ ਪਲੇ ਟੂ ਵਿਨ ਦਾ ਗੇਮ। ਕਨਿੰਗਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਦ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਪਿਕਡ ਅਪ ਦ 2 ਬਲੈਕ ਪੇਬਲ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪੇਬਲ ਕਵਰਡ ਪਾਥ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਕੰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ 2 ਪੇਬਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕੇ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਦੈਮ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਬੈਗ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਥੈਲਾ ਸੀ ਉਸ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਪਾਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕੁੜੀ ਬਲੈਕ ਚੱਕ ਲੂਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਵਾਈਟ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਲੈਕ ਪਾਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਢੇਰੀ 'ਤੇ ਸਿੱਟਤਾ, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਾਈਟ ਪੱਥਰ ਚੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਲੈਕ ਪਾਏ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦਾ ਗਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ ਵਿਨ। ਥਰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ, ਫਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੋਰਥ ਤੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਰਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੀ। ਦ ਗਰਲ ਲੈਫਟ ਦਾ ਬਲੈਕ ਪੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਬੈਗ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਕ ਪੱਥਰ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਗ 'ਚ ਛੱਡਤਾ। ਐਂਡ ਚੇਂਜ ਦ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਪੋਸੀਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਤਾ। ਫਿਫਥ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਦਾ ਟਰਮ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਚੈਪਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ
ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਰਚਨਾਤਮਕ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਥਿੰਕਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਔਰ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ, ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਟ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾ। 6th ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਐਡਵਰਡ ਡੇ ਬੋਨੋ ਨੋਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਡਵਰਡ ਡੇ ਬੋਨੋ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਸਕਿੱਲ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਸਕਿੱਲ, ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲਾ, ਵਿਚ ਹੈਲਪ ਅਸ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਅਵਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨੀ ਆ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੰਬਰ 8 ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਆ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਵਾਈ ਵਾਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇ ਇਹ। ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਲੋਨ ਆਫਿਸਰ ਅਮੇਜ਼ਡ ਟੂ ਨੋ ਡੈਟ ਥੋਮਸ ਹੈਡ ਬੋਰਡ ਅ ਲੋਨ ਫੋਰ $500। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੇ 5000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। The loan officer was amazed to know that Thomas had borrowed a loan of $5,000 because Thomas was one of the wealthiest ਜਾਂ richest ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ man in America। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਆਨਸਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋਮਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਲਥੀਸਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਚੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। What was the millionaire's trick in borrowing the loan? Borrowing ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, borrowing। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀਅਨਰਸ ਨੇ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤੀ? The millionaires borrowed the loan as he wanted to park his Ferrari car safe for 2 weeks, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਸੀ ਫਰਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖੀ? ਕਾਰ ਰੱਖਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗਿਰਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖੀ? ਕਾਰ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਫਰੂਟਫੁਲੀ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਰਹੀ ਆ? ਤਾਂ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਸੈਵਰਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੈਰੀ ਪੈਕਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਡੇ ਨਾਈਟ ਮੈਚਸ, ਕਲਰਫੁਲ ਵਾਲਸ ਐਂਡ ਕਲੋਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਰੀ ਪੈਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਲਈ। ਡੇ ਨਾਈਟ ਮੈਚਸ, ਕਲਰਫੁਲ ਵਾਲਸ ਤੇ ਕਲੋਥਿੰਗ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਟ ਬਿਕਮ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆ। ਨਾਓ ਡੇਜ਼ T20 ਮੈਚਸ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਪਾਪੂਲਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੇਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? T20। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਡ ਵਿਦ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਪਟਨਸ ਫੋਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਐਂਡ 1 ਡੇ ਮੈਚਸ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਪਤਾਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ T20 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਚਸ ਆ ਇਹ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਗਏ। 4th ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਔਨ ਸੇਇੰਗ ਪਲੀਜ਼। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਹੁਰਲਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਲਿਫਟ? ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਦਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਾਜ਼ ਹੁਰਲਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਲਿਫਟ ਮੈਨ ਫੋਰ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫੋਰ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਪਲੀਜ਼, ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕਾ, ਫੋਰ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਪਲੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਦਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੁਰਲਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਲਿਫਟ ਮੈਨ ਫੋਰ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਪਲੀਜ਼। ਅਗਲਾ ਹੈ ਹਾਊ ਕੁਡ ਦਾ ਲਿਫਟਮੈਨ ਰੀਸਟੋਰ ਹਿਜ਼ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਦ ਲਿਫਟਮੈਨ ਕੁਡ ਰੀਸਟੋਰ ਹਿਜ਼ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਵਾਈ ਇਲ ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਐਟ ਹੋਮ ਇਨ ਦ ਇਵਨਿੰਗ।
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਟਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥਰਡ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫੋਰਥ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਵਿਲਿਟੀ। ਫਸਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿਵਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਡੈਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਅਕਨੋਲਜ ਦਾ ਸਰਵਿਸ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਭਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਵਿਸ ਅਕਨੋਲਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਥੈਂਕਫੁਲ ਔਰ ਸਰਵਿਸ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਟ ਸਰਵਸ ਐਜ਼ ਅ ਲਿਟਲ ਕਰਟੀਅਸ ਇਨ ਆਵਰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ, ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦ ਵਰਡਸ ਲਾਈਕ ਪਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਆਰ ਦਾ ਲਿਟਲ ਕਰਟੀਅਸ ਇਹ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਜ਼ ਵਰਡਸ ਆਇਲ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਆਇਲ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਫਥ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਸਿਕਸਥ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਵਟ ਡਜ਼ ਅ ਕੰਡਕਟਰ ਇਨ ਦਾ ਬੱਸ ਜਨਰਲੀ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪੈਸੇਂਜਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਸ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ। ਹੀ ਥੋਟ ਦਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਆਰ ਹੀਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਐਨਮੀਜ਼, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੂਜ਼ ਪਰਪਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਬੱਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਚੀਟ ਹਿਮ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੈਨ ਸੈਵਨਥ ਔਰ ਏਟਥ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਈਨਥ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਰੇਟਰ ਅਨਵਾਇਡ ਐਟ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਨ ਦਾ ਬੱਸ। ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਰੀਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਪਾਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਦ ਨਰੇਟਰ ਅਨਵਾਇਡ ਐਟ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਨ ਦਾ ਬੱਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਫਾਊਂਡ ਡੈਟ ਹੀ ਹੈਡ ਨੋ ਮਨੀ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਪੋਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪੋਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਗਲੋ ਆਫ ਪਲੇਜ਼ਰ ਡੈਟ ਦ ਨਰੇਟਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ, ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਣਕਰਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਾਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ। ਦ ਨਰੇਟਰ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਮਨੀ ਬਟ ਦ ਕੰਡਕਟਰ ਗਿਵ ਹਿਮ ਦਾ ਟਿਕਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਨਰੇਟਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। 9 ਨੰਬਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵਟ ਵਰ ਦਾ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ, ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਕੀ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਸੀ। ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਚੀਅਰਫੁਲ, ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਮਿਜਾਜ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪੋਲਾਈਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਨੇਚਰਡ ਮੈਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੈਲਪਫੁਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਵੀ ਸੀ ਇਹ, ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਐਂਡ ਨੈਵਰ ਗੋਟ ਐਂਗਰੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਹਾਊ ਕੁਡ ਦਾ ਲਿਫਟਮੈਨ ਹੈਵ ਅਵੋਇਡਡ ਦਾ ਟਰਬਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਲਿਫਟਮੈਨ ਨੇ। ਦਾ ਲਿਫਟਮੈਨ ਹੈਵ ਅਵੋਇਡਡ ਦਾ ਟਰਬਲ ਬਾਈ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਐਂਗਰ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ, ਐਂਡ ਇਲ ਵਿਲ। ਤੇ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਐਨੇ ਮੈਨਸਫੀਲਡ ਸੁਲੇਵਾਨ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਨੇ ਮੈਨਸਫੀਲਡ ਸੁਲੇਵਾਨ ਕੌਣ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰਸ ਟੀਚਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਵਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਮਥਿੰਗ ਅਨਯੂਜ਼ਲੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਐਟ ਦ ਨਰੇਟਰ ਹੋਮ, ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਅਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ ਘਟਿਤ ਹੋਈ। ਹੈਲਨ ਟੀਚਰਸ ਐਨੇ ਸੁਲੇਵਾਨ ਵਾਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਕਮ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਣਗੇ ਐਨੇ ਸੁਲੇਵਾਨ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਹੋਰਿੰਗ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਸੀ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਥਰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਰੇਟਰ ਡੂਇੰਗ ਵਾਈਲ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸਟੈਪਸ, ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਵਰਣਨਕਰਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਬੀਟਿੰਗ ਹਾਰਟ ਫੋਰ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਘਟਿਤ ਹੋਊਗਾ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ ਵਿਦ ਬੀਟਿੰਗ ਹਾਰਟ ਫੋਰ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਫੋਰਥ
फोर्थ, वट वॉज द वर्डलैस क्राई वाई द नरेटर सोल। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਰੇਟਰ ਦੇ ਤਾਂ ਦ ਵਰਡਲੈਸ ਕਰਾਈ ਆਫ ਹਰ ਸੋਲ ਵਾਜ਼ ਦ ਗਿਫਟ ਆਫ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਦ ਲਾਈਟ ਆਫ ਲਵ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦਹੀਨ, ਵਰਡਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗਿਫਟ ਆਫ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਦ ਲਾਈਟ ਆਫ ਲਵ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਟ, ਗਿਵ ਮੀ ਲਾਈਟ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਹੂ ਹੈਡ ਸੈਂਟ ਦ ਡੋਲ ਫॉर द ਨਰੇਟਰ। ਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੋਲ ਕਿਸ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦ ਲਿਟਲ ਬਲਾਈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਐਟ ਦ ਪਰਕਿੰਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਕਿੰਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਡ ਸੈਂਟ ਇਟ ਐਂਡ ਲੋਰਾ ਬ੍ਰਾਈਟਮੈਨ ਹੈਡ ਡਰੈਸਡ ਇਟ। ਤੇ ਲੋਰਾ ਬ੍ਰਾਈਟਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈਡ ਸੈਂਟ ਇਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਲਾਈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਐਟ ਦ ਪਰਕਿੰਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ 6th ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਦ ਨਰੇਟਰ ਲਰਨ ਟੂ ਸਪੈਲ ਦ ਵਰਡਸ। ਨਰੇਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਡ ਸਪੈਲ ਕਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੇ। ਸ਼ੀ ਲਰਨਡ ਟੂ ਸਪੈਲ ਦ ਵਰਡਸ ਵਿਦ ਦ ਫਿੰਗਰ ਪਲੇ ਔਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿੰਗਰ ਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਸਰ, ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਦ ਟੀਚਰ ਪਲੇਸਡ ਅ ਥਿੰਕ ਇਨ ਵਨ ਆਫ ਹਰ ਹੈਂਡਸ ਐਂਡ ਸਪੈਲਡ ਦ ਵਰਡਸ ਵਿਦ ਫਿੰਗਰ ਪਲੇ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਲਰਨਡ ਹਾਊ ਟੂ ਸਪੈਲ ਦ ਵਰਡਸ। ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੈਲ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਸਪੈਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗਈ ਸੀ ਲਿਖਣਾ। ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਦੋ ਹੱਥ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੈਨ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਸ਼ਾਰਟ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 7th ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, 6th ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਦ ਨਰੇਟਰ ਡੈਸ਼ ਦ ਡੋਲ ਅਪਨ ਦ ਫਲੋਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਰੇਟਰ ਨੇ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਸ਼ੀ ਫੈਲਟ ਸੈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਲਰਨ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਮੱਗ ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੱਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਫਰਕ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਲਰਨ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਮੱਗ ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ਨੰਬਰ 8 ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, 9 ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਲਿਸਟ ਦ ਫਿਊ ਵਰਡਸ ਵਟ ਦ ਨਰੇਟਰਸ ਟੀਚਰ ਮੇਡ ਹਰ ਲਰਨ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਨਰੇਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਰੇਟਰ ਸਿੱਖ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਦ ਵਰਡਸ ਵਰ ਪਿਨ, ਹੈਟ, ਕੱਪ ਐਂਡ ਅ ਫਿਊ ਵਰਬਸ ਸਿਟ, ਸਟੈਂਡ, ਵਾਕ। ਵਰਬ ਸੀ ਸਿਟ, ਸਟੈਂਡ, ਵਾਕ, ਤੇ ਵਰਡ ਸੀ ਪਿਨ, ਹੈਟ, ਕੱਪ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਹ ਕੱਪ ਹੈ, CUP ਕੱਪ। ਵਟ ਡਿਡ ਦ ਨਰੇਟਰ ਲਰਨ ਐਟ ਅ ਵੈਲ ਹਾਊਸ। ਤਾਂ ਵੈਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਲ ਹਾਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਘਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ। ਸ਼ੀ ਲਰਨਡ ਦ ਮਾਸਟਰੀ ਆਫ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮਾਸਟਰੀ ਆਫ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਜ਼ ਦ ਕੂਲ ਵਾਟਰ ਫਲੋਡ ਓਵਰ ਹਰ ਹੈਂਡ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਵਹਿੰਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਵਾਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਨੰਬਰ 10, ਨੰਬਰ 9 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, 10 ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਵਟ ਮੇਡ ਦ ਨਰੇਟਰ ਰੀਪੈਂਟ ਐਂਡ ਫੀਲ ਸੋਰੋਫੁਲ। ਤਾਂ ਲੇਖਿਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਸੋਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਟਚਡ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਦ ਡੋਲ ਵਿਚ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਬ੍ਰੋਕਨ, ਹਰ ਆਈਜ਼ ਵਰ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਟੀਅਰਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੈਨ 6th ਚੈਪਟਰ, ਟੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆਫ ਵਰੋਨਾ। ਵਟ ਫਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਵਟ ਵਰ ਦ ਜੋਬਸ ਡੈਟ ਦ ਟੂ ਬॉयਜ਼ ਅੰਡਰਟੁਕ। ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੇ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਸ਼ੂਜ਼ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੋਲਡ ਫਰੂਟ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਦੇ ਆਲਸੋ ਵਰਕਡ ਐਜ਼ ਦ ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਈਡਸ। ਤੇ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਫ ਬੋਥ ਦ ਬॉयਜ਼। ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ। ਤਾਂ ਦ ਟੂ ਬॉयਜ਼ ਵਰ ਲਿਟਲ, ਦੋਨੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ,
ਫਿਗਰਸ ਵਿਦ ਬਰਾਊਨ ਸਕਿਨਸ, ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰ ਦੇ ਲਿਟਲ ਫਿਗਰ ਸੀ, ਬਰਾਊਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਸੀ, ਬਰਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਮੜੀ ਭੂਰੇ ਕਲਰ ਦੀ ਸੀ, ਟੈਂਗਲਡ ਹੇਅਰ, ਵਾਲ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਐਂਡ ਬੋਰ ਸ਼ੈਬੀ, ਸ਼ੈਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਟੀ ਕਲੌਥ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਕੋਪੋ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਵਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਕੁਆਇਲ, ਤੇ ਜਕੋਪੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਹਿਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਐਂਡ ਨਿਕੋਲੋ ਹੈਡ ਐਨ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਸਮਾਈਲ, ਤੇ ਨਿਕੋਲੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮਾਈਲ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸੀ। ਨਿਕੋਲੋ ਵਾਜ਼ 13 ਈਅਰਸ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨਿਕੋਲੋ ਵਾਜ਼ 13 ਈਅਰਸ ਓਲਡ, ਨਿਕੋਲੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਕੋਪੋ ਵਾਜ਼ 12, ਜਕੋਪੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਕੋਲਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 3, ਹਾਊ ਵਰ ਦਾ ਟੂ ਬॉयਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫੋਰ ਦਾ ਨਰੇਟਰ ਇਨ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼, ਲੇਖਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਲਈ। ਦੇ ਬਰਾਊਟ ਚੋਕਲੇਟਸ, ਸ਼ਾਈਨਡ ਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਬੁੱਕਡ ਸੀਟ ਆਫ ਓਪੇਰਾ ਫੋਰ ਹਿਮ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਨਾਟਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ 4th ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਦਾ ਟੂ ਬॉयਜ਼ ਵਰਕ ਐਂਡਲੈਸਲੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੇ ਵਰਕਡ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਪੇ ਫੋਰ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਸਿਸਟਰ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ TB ਆਫ ਸਪਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ TB ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਅਗਲਾ 5th ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਦਾ ਨਰੇਟਰ ਡਰਾਈਵ ਟੂ ਦਾ ਬॉयਜ਼, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੀ ਡਰੋਪ ਦੈਮ ਟੂ ਅ ਵਿਲੇਜ ਪਲੋਟੀਆ 30 km ਅਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 30 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸੀ ਪਲੋਟੀਆ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੋਟੀਆ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 30 km ਦੂਰ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਵੂਮਨ ਐਟ ਦਾ ਵਿਲੇਜ, 6th ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, 7th ਵੀ, ਤਾਂ ਵੂਮਨ ਕੌਣ ਸੀ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਜਾਂ ਪਲੀਸੈਂਟ ਲੁਕਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਰਸ, ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਰਸ ਸੀ। ਵਟ ਮੇਡ ਦਾ ਨਰੇਟਰ ਫੋਲੋ ਦਾ ਵॉयਜ਼, ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਉਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਾ ਨਰੇਟਰ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸੀ ਹੂਮ ਦੇ ਆਰ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਵਟ ਡਿਡ ਦਾ ਲੂਸੀਆ ਅਸਪਾਇਰ ਟੂ ਬੀ, ਤਾਂ ਲੂਸੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਠੀਕ, ਉਹ ਕੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਅਸਪਾਇਰ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ। ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 9, ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਰੇਟਰ ਡੀਪਲੀ ਮੂਵਡ, ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਡੀਪਲੀ ਮੂਵਡ ਬਾਈ ਦਾ ਟੂ ਬॉयਜ਼ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਟੂ ਦੇਅਰ ਸਿਕ ਸਿਸਟਰ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਨੰਬਰ 10, ਵਟ ਮੇਡ ਦਾ ਟੂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਸਿਸਟਰ ਔਰਫਨਸ, ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਫਨ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਅਨਾਥ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਦਾ ਵॉर, ਯੁੱਧ ਨੇ। ਮੇਡ ਦਾ ਟੂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਸਿਸਟਰ ਔਰਫਨਸ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ, ਦਾ ਵॉर। ਅੱਗੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇਡ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਨਵੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੂ ਬॉयਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸਟੋਰੀ। ਦੇ ਕਨਵੇਡ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਸੈਲਫਲੈਸਨੈਸ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ। ਲਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਮੇਕ ਅ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਲੋਟੀਆ ਵਿਲੇਜ 30 km ਅਵੇ ਸੀ, km ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 7 ਇਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਅਲਾਈਵ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ, ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਜੋਏ ਇਨ ਦਾ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਡ, ਤਾਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋਏ ਹੋ ਗਿਆ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਅਲਾਈਵ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਫਸਟ। ਸੈਕਿੰਡ, ਵਟ ਡੂ ਦਾ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਬਰੇਵ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਟੀਚ ਅਸ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਦੇ ਟੀਚ ਅਸ ਟੂ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਇਨ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਨੋਟ ਟੂ ਕਰਾਈ ਐਂਡ ਵੀਪ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਬਰੇਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਰੋਣਾ ਤੇ ਚੀਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਨ ਵਿਚ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਰ ਬਰਨਾਰਡਸ ਗਲੂਮੀ ਥਾਟ ਰੂਟਡ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬਰਨਾਰਡ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਦਾਸੀਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ। ਇਨ ਐਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ,
एक्सीडेंट इन विच ही एंड हीज वाइफ वर इंजर्ड, जिस दे विच ਉਹ ਤੇ ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। फोर्थ इंपॉर्टेंट आ वट वॉज द डॉक्टर बर्नार्ड्स फादर एटीट्यूड टूवर्ड लाइफ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਗॉड ਟੈਸਟ ਅਸ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦਾ। ਵੈਨ ਵੀ ਵਰ ਇਨ ਸਫਰਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਟੂ ਦ ਸਫਰਿੰਗ ਇਨ ਆਫ ਦ ਚਿਲਡਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਨੋ ਦ ਸਫਰਿੰਗ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ by his brother's birth and with an abnormal heart, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਧਾਰਨ ਸੀ, ਅਬਨੋਰਮਲ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਾਈ ਕੁਡ ਨਾਟ ਬਰਨਾਰਡਸ ਬ੍ਰਦਰ ਸਰਵਾਈਵ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸਿਕਸਥ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰਨਾਰਡ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿਉਂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇੰਪਰੋਪਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਫੋਰ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪਰੋਪਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਾਈ ਡਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਸਫਰਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਟੋਟਲੀ ਫੇਥ ਇਨ ਦਾ ਅਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਡਾਕਟਰਸ ਟੂ ਕਰ ਦੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰਸ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਨੰਬਰ 8 ਵਟ ਮੇਡ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਐਂਡ ਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਚੂਜ਼ ਦੇਅਰ ਰੋਲ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੂਲ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਸੀ। ਦ ਮਕੈਨਿਕ ਵਾਜ਼ ਬਲਾਈਂਡ, ਮਕੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਲਾਈਂਡ ਸੀ, ਟੋਟਲੀ ਬਲਾਈਂਡ। ਐਂਡ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਡ ਓਨਲੀ ਵਨ ਆਰਮ, ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਬਲਾਈਂਡ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾਜ਼ ਇਨ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ। ਨੰਬਰ 8 ਫਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਲਿਸਟ ਫਿਊ ਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦਾ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਿਊ ਮੈਂਬਰਸ, ਕੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵਰ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ, ਵੀਜ਼ੇ ਪਿੰਗਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਐਂਡ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੋਡ ਆਫ ਟਾਰਚਿੰਗ ਬਰੇਵ ਫਾਈਟਰਸ ਵਾਈ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੇ ਵਰ ਫੋਰਸਡ ਟੂ ਵਰਕ ਐਟ ਦਾ ਆਇਲ ਮਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਇਲ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਬਿਬਡ ਇਨ ਪਬਲਿਕ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੇ ਵਰ ਆਲਸੋ ਕੈਪਟ ਇਨ ਡਰਟੀ ਐਂਡ ਲੋਨਲੀ ਸੈਲਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਾਈਟ ਦਾ 2 ਅਦਰਸ ਨੇਮਸ ਫੋਰ ਆਫ ਦਾ ਸੈਲੂਅਰ ਜੇਲ, ਸੈਲੂਅਰ ਜੇਲ ਦੇ ਅਦਰ ਨੇਮ ਕੀ ਨੇ। ਦਾ ਪਪੂਲਰ ਨੇਮ ਵਾਜ਼ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਐਂਡ ਦਾ ਅਦਰ ਨੇਮ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਡੈਵਿਲਸ ਆਈਲੈਂਡ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਟਾਪੂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤਿੰਨੋਂ ਫੋਰਥ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 4 ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਵਟ ਵॉर ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸੈਲੂਅਰ ਜੇਲ, ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ। ਦਾ ਸੈਲੂਅਰ ਜੇਲ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਰਟੀ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਡਰਟੀ ਸੀ, ਮੈਲੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਹੈਡ ਬੈਡ ਵੈਦਰ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਮੋਸਕੀਟੋਸ ਐਂਡ ਲੀਚਸ, ਲੀਚਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋਕਾਂ, ਤੇ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਟ, ਫਿਫਥ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਹੂ ਵਰ ਦਾ ਚੀਫ ਗਵਰਨਿੰਗ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨ ਦਾ ਸੈਲੂਅਰ ਜੇਲ, ਚੀਫ ਗਵਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਲੂਅਰ ਜੇਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਦਾ ਜੇਲਰ ਡੇਵਿਡ ਵੈਰੇ, ਸੁਪਰਡੈਂਟਡ ਮੁਰਰੇ ਐਂਡ ਦਾ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰ ਦਾ ਚੀਫ ਗਵਰਨਿੰਗ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ 6 ਹਾਊ ਵਰ ਦਾ ਕਨਵਿਕਟ ਪਨਿਸ਼ਡ ਵੈਨ ਦੇ ਫੇਲ ਟੂ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਨਵਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਸੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੇ ਵਰ ਅਬਿਊਜ਼ਡ ਐਂਡ ਗਿਵਨ 30 ਬਿਪ ਲੈਸ਼ਸ ਇਨ ਦਾ ਪਬਲਿਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ 30 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਬੁਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਨੰਬਰ 7 ਹੂ ਵਰ ਦਾ ਡਰੈਸਡ ਐਜ਼ ਡੈਮੀ ਗੋਡਸ ਐਂਡ ਵਾਈ, ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੈਮੀ ਗੋਡਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ। ਅਰਧ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਨ ਤੇ ਕਿਉਂ।
ਓਲਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਐਂਡ ਜਮਾਦਾਰਸ, ਓਲਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਦਾਰਸ ਵਰ ਕੋਲਡ ਡੈਮੀਗੋਡਸ, ਜਮਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦੇ ਇਲ ਟ੍ਰੀਟ ਆਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਐਂਡ ਮੇਡ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ ਮਿਸਰੇਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 8, ਵਾਈ ਡਿਡ ਦਾ ਗਦਰੀਜ਼ ਡੂ ਇਨ ਦਾ ਵਟ ਡਿਡ ਦਾ ਗਦਰੀਜ਼ ਡੂ ਇਨ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦੇਅਰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਨਵਿਕਟਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੇਅਰ ਮੰਤਰਾ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਟੂ ਸਫਰ ਐਨੀ ਇਨਸਲਟ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਰਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਜੋਤਿਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਨੰਬਰ 8 ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, 9 ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੰਬਰ 8 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਜੋਤਿਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਪਾਲ ਮੂਵ ਟੂ ਅ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੀ ਪਾਸਡ ਬਲੱਡ ਇਨ ਸਟੂਲ ਡਿਊ ਟੂ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਵੈਂਟ ਮੈਡ MAD ਮੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਮੂਵ ਟੂ ਅ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਦਾ ਜੇਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਸਮ ਆਫ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਫ ਬੈਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਨੰਬਰ 10 ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੁਰੇ ਵਰਤਾਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਲੌਂਗ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਫੋਰਸ ਦੈਮ ਟੂ ਸਟੋਪ ਦਾ ਬੈਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕਸ।